सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अन्तिमसत्य शिवाय अगणितनामा नमः शिवाय अघनिर्मोला नमः शिवाय अमितानन्दा नमः शिवाय अविनाशाद्या नमः शिवाय आगमविनुता नमः शिवाय आत्मोल्लासा नमः शिवाय आद्यकवीशा नमः शिवाय आपच्छेदा नमः शिवाय आमयभेदा नमः शिवाय आर्तसुबन्धो नमः शिवाय उज्ज्वलगात्रा नमः शिवाय ओंकारतला नमः शिवाय करुणापाङ्गा नमः शिवाय कर्माध्यक्षा नमः शिवाय कांक्षारहिता नमः शिवाय वरदा नमः शिवाय कालाबाध्या नमः शिवाय गुणमणिहारा नमः शिवाय धननिस्सीमा नमः शिवाय चिद्घनरूपा नमः शिवाय चिद्रूपाङ्गा नमः शिवाय चिरचिन्मात्रा नमः शिवाय चिरसुखसारा नमः शिवाय जगदाधारा नमः शिवाय जन्मविदूरा नमः शिवाय ज्ञानजलनिधे नमः शिवाय ज्योतिर्पुञ्जा नमः शिवाय तमोपहारा नमः शिवाय तुर्यातीता नमः शिवाय त्रिजगन्मूला नमः शिवाय त्रैमलशूरा दीनसुरकुजा नमः शिवाय दुःखध्वंसा नमः शिवाय दोषविभङ्गा नमः शिवाय धर्मसपर्क्षा नमः शिवाय नतजनपाला नमः शिवाय नयनिर्लेपा नमः शिवाय नादशरीरा नमः शिवाय निगमाभेद्या नमः शिवाय निजनिश्चिन्ता नमः शिवाय निजसुखभरिता नमः शिवाय नित्यविनोद्ना नमः शिवाय नित्यविमुक्ता नमः शिवाय नियतिनियन्तः नमः शिवाय निरवध्यविभो नमः शिवाय निरहङ्कारा नमः शिवाय नमः
शिवाय निरुपम महिमन् नमः शिवाय निरुपाधिघना नमः शिवाय निर्गुण सिन्धो नमः शिवाय निज्जलवन्द्या नमः शिवाय निश्चितमोहा नमः शिवाय निर्मलचित्ता नमः शिवाय परमपवित्रा नमः शिवाय परमोत्तुङ्गा नमः शिवाय परिपूर्णाङ्का नमः शिवाय पातकगमना नमः शिवाय पाशविनाशा नमः शिवाय पुण्यश्लोका नमः शिवाय प्रणवाकारा नमः शिवाय बाधकशून्या नमः शिवाय बुद्धिविगम्या ऐन्दवरूपा नमः शिवाय भक्तसुभृत्या नमः शिवाय भद्रविशेषा नमः शिवाय भवभयकाला नमः शिवाय भुवनोद्धारा नमः शिवाय मङ्गलधामन् नमः शिवाय मन्त्रावयवा नमः शिवाय महिमविलोला नमः शिवाय आनातीता नमः शिवाय मुनिजनमान्या नमः शिवाय मोक्षोपाय नमः शिवाय यतिकुलनम्या नमः शिवाय यतिजनसेव्या नमः शिवाय लीलामूर्ते नमः शिवाय लोकसुरक्षा नमः शिवाय नमः शिवाय वर्णासाद्या नमः शिवाय विघ्नविघाता नमः शिवाय विद्यासदना नमः शिवाय विमलगुणाढ्या नमः शिवाय विश्वाराध्या नमः शिवाय शरणाधीना नमः शिवाय शान्ताधारा नमः शिवाय शाश्वतसत्या नमः शिवाय शुभभाण्डारा नमः शिवाय शोकाद्रिपवे नमः शिवाय ततृप्ता नमः शिवाय सन्तापहरा नमः शिवाय संतोषमया नमः शिवाय संस्तुतिपात्रा नमः शिवाय सज्जनपोषक नमः सदमलपूज्या नमः शिवाय सद्गुणशीला नमः शिवाय सद्रूपाङ्गा नमः शिवाय सरसामोदा नमः शिवाय सर्वशुभकरा नमः शिवाय सर्वाधारा नमः शिवाय साधुजननता नमः शिवाय सुखवारिनिधे नमः शिवाय
सुगुणातिशय नमः शिवाय सुज्ञानिवरा नमः शिवाय सौन्दर्यनिधे नमः शिवाय सौख्यसमुद्रा नमः शिवाय सौम्यशरनिधे नमः शिवाय हृदयावासा नमः शिवाय हृदयावासा नमः शिवाय हृदया नमः शिवाय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे सत्क्रियया गरवे सुज्ञान सागरवे यन्न ಮತಿಗೆ ಮಂಗಲವಿತ್ತು ರಾಗದಿಂಬೇಗ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪ ತರುವೆ ಸಜ್ಜನ ಮಾನೋ ಹರವೆ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಂದಿರವೇ ಮದ್ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ದೇಶಿಕನೇ ಅನುಭವೋಲ್ಲಾಸಕನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾಶಕನೇ ಆಣ ವಾದಿ ತ್ರೈಮಲದೋಣಿ ರಾಶಕನೇ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ತೋರ್ಯ ತಾಮಸದ ಚೇತ್ ಸೂರ್ಯ ಎಡರಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ವರ್ಯ ನೀ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ನಗುರೋರಾಧಿಕವೆಂದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಸಾರುತಿಹ ನಿಗಮ ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಿ ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪದಯುಗವ ಬಣ್ಣಿಪೆನು ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಹರನಿಂದಲಧಿಕ ಸದ್ಗುರು ಕೇಳಿ ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣವನು ನುತಿಸುವೆನು ಕರುಣದಿಂದನಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಎಲ್ಲ ದೈವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲಡಿಯೇ ಘನವೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನುತಿಪೇ ನಾಂ ಗುರುರಾಯ ಸಲ್ಲೀಲೆಯಿಂದ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ನರಜೀವಿಗಳಿಗೋರ್ವ ಹರನೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಶರಣ ಸಂತತಿಗೆ ಗುರುವೇ ನೀ ಕರ್ತಾನೆಂದರಗಿರ್ಪೆ ನಡಿಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಯರ್ಗೆ ಭವ ಮರಣ ಉಂಟೆಂದು ತವ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಬಯಸಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ವೀಣಾನೂತನ ಶಬ್ದ ಪಾಣಿಯಿಂದಗೆವಂತೆ ಜಾಣ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನೀ ನುಡಿಸಿದಂತೆ ನಾ ಮಾಡದಲೇ ನುಡಿವೆ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಗುಡಿ ಮಾರ್ ನುಡಿಯಾತ ಕೊಡುವಂತೆ
ಒಡೆಯ ನೀ ಹೊಕ್ಕು ನುಡಿಗೊಟ್ಟ ಪರಿಯೋಳ ನುಡಿವೆ ನೈ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಯಂತ್ರವಾಹಕನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬೊಂಬೆಯಾದು ಪರತಂತ್ರದಿಂದಾಡು ವಂತೆನ್ನಾಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಸ್ವಾನುಭಾವದ ನೆಲೆಯ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೆ ನೀನೇ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಏನ ನುಡಿಸಿದೊಡನೆ ನಾನುಡಿವೆ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಹಲವು ಮಾತೇನೋ ನೀನೊಲಿದು ಪಾದವನಿಟ್ಟ ನೆಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಸುಲಭ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದು ಬಲು ಬರಡು ಹಯನಾಗುವುದು ಕುರುಡಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಹುದು ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಎಂದರಿದೆ ನೈ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸವರೇಣ್ಯರಾದಂಥ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಅದ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಗಳು ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರವರು. ಆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದಾಸ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ದಾಸರ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ
ತಾಳು ಮನವೇ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರ ನೆರೆದವರಾರೋ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿಹನು ಗಟ್ಯಾಗಿ ಸಲಹುವನು ಗಟ್ಯಾಗಿ ಸಲಹುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ಅಡವಿಯೊಳಗಾಡುವ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಆಹಾರ ಇತ್ತವರು ಯಾರೋ ಪಡೆದ ಜನನಿಯ ತ್ಯರದಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿಹನು ಪಡೆದ ಜನನಿಯ ತ್ಯರಾದಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿಹನು ಬಿಡದೆ ಸಲಹುವನವನು ಬಿಡದೆ ಸಲಹುವನವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ತಾಳು ಮನವೇ ತಾಳು ಮನವೇ ತಾಳು ಮನವೇ ತಾಳು ಮನವೇ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ತಾಳು ಮನವೇ ತಾಳು ಮನವೇ ಕಲ್ಲಿನೋಳು ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನೋಳು ಪುಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇತ್ತವರು ಯಾರೋ ಪುಲ್ಲಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನು ಪುಲ್ಲಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನು ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಸಗ ಪ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಧ ಪ ನಿ ಧ ಪ ಸ ನಿ ಧ ಪ ಮ ಪ ಧ ಪ ಮ ಪ ಮ ಧ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ಪುಲ್ಲಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನು ಎಲ್ಲರನು
ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ, ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ, ತಾಳು ಮನವೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿದಂಥ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ದಾಸರ ಜೀವನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ದಾಸರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. 14ರಿಂದ 16ನೇ ಶತಮಾನ 17ನೇ ಶತಮಾನ ದಾಸರು ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋದರು. ದಾಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಕರು. ಯಾರ ಸೇವಕರಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗ ದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ. ಅಂಥ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. 14ರಿಂದ 17ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ. ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾರ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕನಕದಾಸರು. ಅವರು 1409ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಡನು ಊರೊಳಗೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡನು ಊರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಸರ ಮೊದಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕನಕದಾಸರು ಅಂತಾಯಿತು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಬದುಕಿಗೆ ಸುಂದರ ಬದುಕಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಂಗ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಆ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಬರೆದಾರ. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಸಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಾರ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಿದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸ್ಯಾರ. ಅವರು ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಳಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಾರ. ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಬರೆದಾರ. ಅವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ಯದ ನೋಡಿರಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡಿ ಒಳಗಿದ್ದ ದೇವನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ. ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದಂಥವ್ರು ಅವರು ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಮಗ ಒಂದು ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ, ಆನಂದಮಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸಾಲ್ನಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಘವಿರಲು ತೀರ್ಥವೇ ಆತಕೆ, ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ
ಚಿಂತೆ ತಕೆ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಘವಿರಲು ತೀರ್ಥವೇತಕೆ. ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಲೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವರ ಸಂಘದಾಗ ನಾವು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಕುಡಿಯೋವ್ರ ಸಂಘದಾಗಿದ್ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಅದ ಚಲೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೇದು ಕುಡಿಯೋರು. ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವ್ರ ಸಂಘದಾಗಿದ್ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗ್ತೇವಿ. ಹಾಲು ಬ್ಯಾರೆ ಕುಡಿಯೋರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋವ್ರ ಸಂಘದಾಗಿದ್ದೇವಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋತೇವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಘ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಜೀವನದಾಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ತಾನು ಉಣ್ಣದ ಪರರಿಗಿಕ್ಕದ ಧನವಿದ್ದದೇತಕೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ ಬರೇ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ, ತಾನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೇನ್ ಮಾಡೋದದ? ಅಂದ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇರೋದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ತಾನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇದು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು. ಹೆಂಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನೂ ತಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಏನು ಗಳಿಸಿರ್ತೇವಿ ಬರೇ ನಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರ ಅಥವಾ ಬಳಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇದರಿಂದ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಜೀವನದೊಳಗ, ಸಮಾಜದೊಳಗ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರು. ಮಾನವಿಲ್ಲದ ಬಾಳುವ ಮನುಜನೇತಕೆ. ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಂತಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೋತ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಆಗಿ ಉಳಿತಿರ್ತದ. ನಮಗ್ಯಾರು ಕೇಳವ್ರು ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ರ ಅದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದು. ಈಗ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟವ ಗಬ್ರು ಅಂತಾರ, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ. ಅಂದ್ರ ಊರಿಗೆ ಮಿಕ್ಯಾನ ಅಂತ. ಅದರ್ಲಿಂದ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅಂತಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಹಂಗ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಾಗ ಅಂತ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಮನಿಯೊಳಗಾದ್ರ ಮನಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ನಿಯಮ ಅದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಲಿಸೋದು. ಸಮಾಜದೊಳಗು ಎಲ್ಲಾರು ಆ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಲೇತಕೆ. ಹೆಂಗ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರ 100 ವರ್ಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬದುಕಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಏನದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಇದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ. ಏನರೇ ಒಂದು ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏನರೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಲ್ಲ. ಚಲೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಇಂಥ ಬದುಕು ಸುಂದರ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಇದು. ಇದು ಒಂದ ಪದ್ಯದಾಗ ಬರೇ ಒಂದು ಚರಣ. ಇಷ್ಟರೊಳಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಈಗ ಅಪ್ಪಗಳು ಹಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಲಹೋನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೇಕೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳದಾವ, ಗಿಡ ಅದ. ಗಿಡ ಏನ್ ನಾವು ಅದು ಬೆಳೆಯಂಗ್ ಮಾಡೇವೇನು? ಅದು ತಾನೇ ಬೆಳೆದದ. ಅದು ಬೆಳ್ಯಾಕ ಏನೇನು ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯ. ಈಗ ನಮಗ್ ತಂಡ ಎತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲ 2 ಸ್ವೆಟರ್ ಮತ್ತ ತಲೆಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಒಳಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತರು. ಮ್ಯಾಲ ಚಲೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾರ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಾವು? ಎಟ್ಟು ಮಳಿ ಬರ್ತದ, ಎಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದ, ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತಿಗೆ ಅವು ಬದುಕ್ಯಾವ ಇಲ್ಲೋ? ಅದು ಬದುಕಂಗ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಬರಂಗ ಮಾಡಿ, ಸಮುದ್ರನ್ಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಆಹಾರ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಜಾಣ್ಮೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ತದ. ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ ಗಟ್ಟತೈತ್ಲೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವನಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯದ. ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನು ಸಲಹುಲಾತಾನ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಬರಂಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗವೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಳಿ ಬರಂಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ?
ಸುಮಾರು 500-600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲಹೋದು. ಹಿಂಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲುಹಾಕತ್ತಾನ. ನೀರ್ ಬೇಕಂದ್ರ ನೀರ್ ತಂದು ಹಾಕಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರ ಬೆಳಕ್ ತಂದು ಹಾಕಿ, ಹಿಂಗ ಸಲುಹಾಕತ್ತಾನಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಗೋತ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕನಕದಾಸರು. ಅಂಥವ್ರದು ಇವತ್ತೇನದ ಜಯಂತಿ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇದು. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ಬಾಳಿದ್ರು ಅಂತದ. ಅವರು ಆ ಸಮಯದೊಳಗ, ಅದು ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸಮಯ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಬಂದ್ರು, ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನೀಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈಗಾದ್ರೂ ಸಹಿತಿಗೆ ಭಜನಾ ಪದ ಮಾಡಾಕ ದಾಸರ ಪದ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇರ್ತದ. ಈಗ ಕೇಳಿದೇನೋ ಹಾಡೋದು, ಆ ಗುರುಗಳು ಹಾಡಿದ್ರನ ಅಷ್ಟ ಸಭಾ ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತದ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, ದಾಸರಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಎಲ್ಲಾ ದಾಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರ ಮುಂಡಿಗೆಗಳಂತ ಒಂದಿವ್ಸ ಬರ್ದಾರ. ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅವು ಗೂಢವಾಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳು, ನೋಡಾಕ ಒಂದು ತರ ಇರ್ತಾವ. ಒಗಟನಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಗಟ್ನ್ಯಾಗ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುದು. ಇಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬರ್ದಾರ. ಅಂಥವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಸುಂದರ ತಾತ್ವಿಕ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಹೋದರು. ಇಲ್ಲೇನು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ತಾವು ತಿರುಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕಮಲಗಳು ಅರಳುತ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ ನೋಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಳಗ್ತಾನ, ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗ ಇಂಥ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಶರಣರು, ಸಂತರು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮುಂದೂ ಆಗ್ತಾರ. ಯಾವುದಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂದೊಂದು ಗಿಳಿ ಹಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 1000 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇಂಥ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕೇವಲ್ಲ,
ಎಷ್ಟು ಸುದೈವಿಗಳು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲವೇನು? ಎಷ್ಟು ಸುದೈವಿಗಳು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನೆಲ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನೆಲದಾಗ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾನ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಶರೀರದಾಗ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ಯಾನ. ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಎಂಥ ವೈಭವ ಇದು! ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ದೇವರು. ಯಾವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರೇ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಇನ್ನೇನದ? ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಇದು ಸಾಕಾರ. ಸಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕಾರದ ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತದ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಕಾಣೋದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ. ಸಾಕಾರ ದೇವರು, ನಿರಾಕಾರ ಏನು ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೇವರೇ. ಏಕೋ ದೇವ, ಆ ದೇವರು ಬೇರೆ, ಈ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ದೇವನೇ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳೋದು? ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಸಾಕಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದೇ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭಲ್ಲ ಇದು? ಏನು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಮಲಿನ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ತಿಳಿದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇದು ಕಾಣುವ ದೇವರು. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ. ಇನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಗತ್ತ, ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ, ಅದು ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇರೋದೆಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಹೇಳಿದರು ಬಸವಣ್ಣ. ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಇದು. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕಾರ. ಯಾಕೆ? ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇದ್ರಾಗೇನು ಸುಗಂಧದ ಅದು ನಿರಾಕಾರ. ಯಾಕೆ? ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಹೂವೇ ಇದು ಹೂವೇ ಅಂತ ಹೇಗಂತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಾಕ. ಕಾಣೋದು ದೇವರೇ, ಕಾಣಲಾರದ್ದು ದೇವರೇ. ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಈಗಿದು ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಂದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇರ್ತಾನ? ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅದಾವಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದು. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ದೇವರು. ಅದು ದೇವರು. ಹರಿದಾಸ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಮನುಷ್ಯನೇ, ಈ ಹಾಡು ಅವುಗಳ ಧ್ವನಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವರ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸು. ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಹೇಳಿ.
ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾವ. ಅದು ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಾಡ್ಕೋತಿರು, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣುಕೋತಿರ್ತಾನ. ಎಷ್ಟು ಚಂದಿಲ್ಲ ಇದು, ಸುಂದರ ಭಾವನೆ ಇದು. ನೀನು ಹಾಡ್ಕೋತಿರು, ಕೃಷ್ಣ ಕುಣುಕೋತಿರ್ತಾನ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಭಾವನೆ. ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ತುಂಬ ಹಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಬದುಕಿನ ತುಂಬ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸರು, ಸಂಗೀತಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಧ್ವನಿಯೊಳಗ ಓಂಕಾರ, ಈ ಧ್ವನಿಯ ಆಕಾರಗಳೇ ಭಾಷೆಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನದು, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನೇ ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಹರಿದಾಸರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋರು. ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರದಾಗ ಬಂದು ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹರಿದಾಸ ಹೇಳ್ದ, ನಾವು ರಾಜನ್ ನೋಡಿ ಹಾಡವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಡು ಶುರುವಾಗ್ತಾವ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಹೇಳಿ. ಯಾರೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ರಾಜ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೇನ್ರೇ ಇರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗ ಬರಬೇಕದು, ಒಂದು ಭಾವ ತುಂಬಬೇಕು, ಅವಾಗ ಹಾಡುವುದು. ಅವ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಹೇಳು, ಅವ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಹಾಡ್ದಾಗ ಅವ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಾಕ. ಹೆಂಗದ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಂಗ ದಾಸ ಅಂದ್ರ ಹಾಗ ಹರಿದಾಸ್. ಹಾಗ ಹಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ರು. ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳ್ದ, ನೀ ಏನು ಕೇಳ್ತಿ? ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೇಳ್ತಾವ, ಗಿಡಗಳ ಕೇಳ್ತಾವ, ಆ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ನಿಸರ್ಗ ಕೇಳ್ತದ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೇಳ್ತದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ದೇವರೇ ಕೇಳ್ತಾನ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಆನಂದವನ್ನ. ಹಾಡ್ಕೋತಿರಬೇಕು ಜೀವನ ಅಂತ ಹರಿದಾಸ ಹೇಳಿದ. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಪಸ್ಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಲಿತಾನ ಅಂತಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆನಂದವಾಗಿ ಹಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಅವ ಕುಣುಕೋತಿರ್ತಾನ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಕುಣುಕೋತಿರ್ತಾನ. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಒಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ 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 ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೊಳಗ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯೊಳಗ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗ, ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸುಂದರ ನಿಸರ್ಗದ ಒಳಗ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಬಂದ, ದೇವ ಬಂದ ಅಂತ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು,
ದೇವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಗ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಾನ. ಮನುಷ್ಯನೇ ನೀನು ಹಾಡ್ಕೋತಿರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳಿದರು. ಹರಿದಾಸ. ಹಾಗ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಕಾಣೋದು ದೇವರೇ, ಕಾಣಲಾರದ್ದು ದೇವರೇ, ಏಕೋ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇನ್ನೇನದ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ? ಮನುಷ್ಯನೇ ತಿಳ್ಕೋ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನು? ದೇವರು. ಮತ್ತ ನೀವು ಅದಿರಿ, ಜಗತ್ತದ ಜನ ಅದಾರ, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು ದೇವರೇ, ನೀವು ದೇವರೇ. ನೀವು ದೇವರೇ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿ? ಅನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಉಂಡು ಬದುಕುವ ಮನುಷ್ಯ ದೇವಲ್ಲೇನು? ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಅದ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನರೇ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100 ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ 100 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ದೇವರತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣೋದು? ಏನದ? ಅದೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್? ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರಂದ್ರೇನು? ಇರುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಇದು ದೇವರು. ಕಾಲದ ಒಳಗಿರೋದು ದೇವರೇ, ಕಾಲದ ಹೊರಗಿರೋದು ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತ. ಏಕೋ ದೇವ. ಸಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು, ಆಕಾರ ಸಹಿತ. ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ ರಹಿತ. ಇವು ಎರಡೂ ಅದಾವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ. ಇವು ಎರಡೇ ಇರುವುದು. ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದದ, ಕಾಣದಂಥದ್ದು ಒಂದದ. ಇವ ಎರಡು ವಿಶ್ವದೊಳಗಿರೋದು. ಇಂಥ ಎರಡು ಏನದಾವ, ಇದ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಏನು ಆನಂದ. ನೀವು ಕೂತೀರಿ ಎಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವನ ಒಂದೊಂದು ಸುಂದರ ರೂಪಗಳು. ಒಂದು ಹೂವು ಕೆಂಪಿರ್ತದ, ಒಂದು ಹೂವು ಹಳದಿ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಹೂವು ಸುವಾಸ ಇರ್ತದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುವಾಸ ಇರ್ತಾವ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾನ, ದಡ್ಡಿರ್ತಾನ, ಸುಂದರ ಇರ್ತಾನ, ಕುರೂಪಿರ್ತಾನ. ಏನಿದ್ರೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಏನಿದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪಣತೆಗಳು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ. ಏನು ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪಣತೆ ಹೊಲಸದ ಅಂತ ದೀಪೇನ್ರೆ ಹೊಲಸಿರ್ತದೇನು? ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ದೇವ್ರೇನ್ರೆ ಹೊಲಸಾಗ್ತಾನೇನು? ಆತ್ಮೇನ್ರೆ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೇನು? ಪಾಪಿ ಆಗ್ತದೇನು? ಬಹಳ ಚಲೋ ಹೇಳ್ತಾರ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ the manifestation of the divine reality. ಏನದ
ಅದು ದೇವನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ. ಹಾಗ ಮನುಷ್ಯನೇ ಭಾವಿಸು, ಬದುಕು ಸುಂದರ ಆಗ್ತದೆ, ಆನಂದಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬದುಕೋದು ಎದಕ್ಕೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಆನಂದ ಪಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಹರಗ್ತೀರಿ, ಬಿತ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ? ಹರಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಹೇಳೋದು, ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ದೇವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಾಕಾರ ದೇವರೊಂದು ಬ್ಯಾರೆ, ನಿರಾಕಾರ ದೇವರೊಂದು ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏಕೋ ದೇವ, ಒಂದೇ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ತೆರೆಗಳೂ ನೀರೇ, ಸಾಗರವೂ ನೀರೇ. ತೆರೆಗಳು ಬೇರೆ, ಸಾಗರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರೆಗಳು ಏಳ್ತಾವ, ಬೀಳ್ತಾವ. ಸಾಗರ ಏಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀರೇ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀರೇ. ಮನುಷ್ಯನೂ ದೇವನೇ, ವಿಶ್ವವೂ ದೇವನೇ. ಕಾಣೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಣಲಾರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಎಲ್ಲದಾವ? ಇದು ಬರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಬಸವಣ್ಣಂದು. ಎಲ್ಲದಾವ? ಯಾವುದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಹಂಗ ಭಾವಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇದ ಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನೀವು ತಿಳಿದವರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಅಂತರು. ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಹಾಕೋದು. ಹಂಗ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇರೋದೇ ದೇವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತುಕೋಬೇಕು, ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇರೋ ಈ ತೆರೆಯೆಲ್ಲ ನೀರೇ, ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಇರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಇರುವಂಥ ಜೀವ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾವ, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಯಾಗ್ತಾವ. ಯಾರು ದೇವರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನವೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಇಲ್ಲ, ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾತು, ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಹೊರದೇಶದಾಗೂ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರಬಂತು. ಈಗದಲ್ಲ, ಗಣಿತದಾಗಿಲ್ಲ 1 2 4
ಅಂತ ಅಂತೇವಿ. ಕೋಟಿ, ಅಬ್ಜ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಂಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? 10 ಅಂದರೂ ಅದರ ಒಂದೇ 10 ಸಲ. ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲದ? ಹಾಗ ಅಬ್ಜಾದೇಶ ಇರಲಿ, ಅವ ಏನು ಮನುಷ್ಯನೇ. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಏನೋ ಭಾರಿ ಇರ್ತಾರ, 3 ಕಣ್ಣಿರ್ತಾವ, ಹಿಂಗೇನ್ರ ಅದ ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರೇ ಕಿಶದಾಗ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೋಟಿ. ಈಗ ನೀವು ಹಾಕೊಂಬಂದಿರಲ್ಲ, ಕೋಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಕೋಟಿಗಳು. ಇಷ್ಟ ಕಿಶದಾಗ ಹಣ ಇತ್ತು, ಹಣವಂತ, ಕಿಶದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವ ಬ್ಯಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಮನುಷ್ಯ ಬಡವನೂ ಅಲ್ಲ ಸಿರಿವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೇ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನೇ. ಅವ ಸಾಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು, ಆಕಾರ ಸಣ್ಣದಿರಬಹುದು, ಅವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತದ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಏನಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತಾನ. ಸಾಕಾರ ಮುಚ್ಚದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ನಿರಾಕಾರ. ಅದು ದೇವರೇ. ಎಷ್ಟು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತದ ಹೇಳಿ. ಎಂಥದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನ. ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಇದ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ಏನು ದೇವ. ನೆನಪುಳಿತದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಚನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಾತ್ವಿಕ 2 ಮಾತು. ನಾ ಅಂತೀನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪುಳಿತದಲ್ಲ. ಸಾಕಾರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ನಿರಾಕಾರ ಕಾಣದಂಥದ್ದು, ಏಕೋ ದೇವ. ಆ ದೇವನೇ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ. ಹೀಗೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರ, ಬದುಕು ಪವಿತ್ರ, ಬದುಕನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೋ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ದೇವರೇ, ನಾನೂ ದೇವರೇ. ನಾವು 1-2 ರೂಪಗಳಷ್ಟೇ, 2 ರೂಪಗಳು, ಸುಂದರ ರೂಪಗಳು. ಈಗಿಲ್ಲೇನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ತುಕಾರಾಮ್. ಆದರೆ ಕಲ್ಲೇ.
ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲೆ. ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇದು? ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಅದೇ ಒಂದಿರು, ಆಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಕಲ್ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ತಾಳ್ತದ, ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು? ಅವ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ್ಯಾಕೆ ಒಯ್ತಾರ? ಮತ್ತೊಬ್ರು ಒಯ್ತಾರೆ. ಒಯ್ತಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಿ ಎರಡೂ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಮೂರ್ತಿಗಳವು. ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಲ್ಲ, ಅದೂ ಕಲ್ಲೇ, ಇದೂ ಕಲ್ಲೇ, ಅದೂ ಕಲ್ಲೇ. ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಭಿನ್ನ 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 ಅದಾವ. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಬೇರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜರತುಷ್ಟ್ರ ಅವರೊಂದು ಬೇರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಅವರೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳೇ. ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೋ ದೇವಃ. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತದ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದ ಹೇಳಿ. ಎಂಥ ಸುಂದರ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದ. ಇದು ನೆನಪುಳಿತದಲ್ಲ ನಾಳೆ ತಕರೆ. ಏನಿದು? ಕಾಣೋದು ಸಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೋದು, ಕಾಣಲಾರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನು? ದೇವರು. ಕಾಣೋದು ದೇವರೇ, ಕಾಣಲಾರದ್ದು ದೇವರೇ. ಹೆಂಗದ ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಅನುಭಾವಿಗಳು. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಾಗ ನೀವು ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನೇನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, 10 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ, 20 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂತರ ದೇವದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರೋದು ದೇವದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತದ ಹೇಳಿ. ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವೇ ದೇವರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ. ಕಾಣದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ. ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಇರಾಕಾಗ್ತದೇನು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ? ರೂಪ, ನೀವೊಂದು ರೂಪ, ಅವೊಂದು ರೂಪ, ಇವೊಂದು ರೂಪ. ಮಸ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏನು ಮರಿತು? ಏಕೋ ದೇವಃ. ಕಾಣೋದು ದೇವರೇ, ಕಾಣಲಾರದ್ದು ದೇವರೇ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ, ಏನು ತಿಳಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ದೇವರೇ, ನಾನೂ ದೇವರೇ. ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಇದು? ನೀವು ದೇವರೇ, ನಾನೂ ದೇವ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಾವಧಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ
ಅದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾವಧಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳು. ಈಗ ನಾ ಅಂದೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿತೇನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾಕು. ನಾನೂ ದೇವರು ನೀನೂ ದೇವರು. ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋಗಿರಿ. ಯಾರೇ ಭೇಟಿ ಆದರೂ ನಿಲ್ಲು, ನೀನೂ ದೇವರು ನಾನೂ ದೇವರು. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ? ಭೂತರ ಇದು ಹೋಗ್ಯದ. ಅದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರದಾಗ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಏನ್ ನೆನಪಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು? ನೀವು ದೇವರು, ನಾನು ದೇವರು. ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಾಗ ನಾನೂ ದೇವರು ನೀವು ದೇವರು, ಈ ಭಾವ ಬಂದ್ರೆ ಏನ ಅದ್ಭುತ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಹಾರವೂ ದೇವರೇ, ಉಣ್ಣವನು ದೇವರು, ನೀಡವನು ದೇವರು, ಮಾಡೋರು ದೇವರು. ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದು. ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳಿದ ನಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ನಡೀಲಿ ಬರೋದು ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೋ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ರು ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ದೇವರೇ, ತಿಳಿದವರು ದೇವರೇ, ತಿಳಿಲಾರ್ದವರು ದೇವರೇ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನು? ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ. ನಮಸ್ಕಾರ.